The first prepper grade, that's a big time for science, and today we'll complete what we have started the last episode about the revision of the first semester or revision about what we have studied this semester. So now without delaying, let's have a very important selection of questions about we have studied the semester. So now let's start with the first question that says complete the following statements. In this question, please, I advise you please read the question carefully till the end word because you may need special arrangement. في سؤال complete ده بالذات بنصحك فيه نصيحة مهمة جدا نقراه لآخر كلمة زي ما بقول كل مرة باستمرار لأن ممكن تكون محتاج ترتيب معين. طب نشوف كده أول سؤال بيقول إيه مع بعض. Matter is composed of small units called what, while these units are consisted of smaller units called what. درسنا كده في يونت 1 ان الماتر consists of molecules. المادة تتكون من حاجة اسمها molecules او جزيئات. كمان الموليكيول دي تتكون من حاجة اصغر منها اسمها atom. So the question would be that matter is composed of small units called molecules, while these units or this molecule يعني are consisted of smaller units called atoms. Again, matter is composed of small units called molecule, while these units are consisted of smaller units called atoms. Another question that says friction turns what energy into what energy. طبعا سؤال سهل جدا يمكن من ايام primary 4. احنا عارفين الفريكشن او الاحتكاك بيحول kinetic energy او الطاقة الحركية into heat energy لطاقة حرارية. Again, friction turns kinetic energy into heat energy. Another question that says point and point are teethless mammals. Point and point are teethless mammals. هنا عايز حيوانين يكونوا عديمي الأسنان، واتفقنا الحيوانات ديت عديمة الأسنان من أول ما تولد لغاية ما تموت. الحيوانات دي بتتولد بدون أسنان وتعيش حياتها كلها without teeth، عشان كده بنسميها teethless أو edentates. teethless أو edentates. طبعا حيوانين مشهورين جدا هما سلوث حيوان الكسلان وارماديلو حيوان المدرع. الاثنين دول بنسميهم teethless أو edentates mammals حيوانات ثديية بلا أسنان. Again, point and point teethless or teethless mammals, they will be sloth and armadillo. Another question that says point is an alloy which is used in making jewels. Point is an alloy which is used in making jewels, while point an alloy of making heating coil. هنا بيطلب مني سبيكة بتستخدم في صناعة المجوهرات وسبيكة ثانية بتستخدم في صناعة heating coil أو ملفات تسخين. ناخد بالنا هو في هنا في الأول خالص one space، بس ما دام قال لي alloy أنا مضطر أكتب كلمتين مش كلمة واحدة. طب ليه؟ لأن alloy معناها سبيكة، والسبيكة أكيد بتتكون من أكتر من معدن at least يعني على الأقل في معدنين، يبقى أكيد هستخدم في أول واحدة gold and copper. gold and copper الذهب والنحاس اللي بستخدمها في صناعة المجوهرات. واتفقنا كده أثناء دراستنا للألايز إن alloy is what is resulted from mixing two metals or more. هي ما ينتج عن اتحاد معدنين أو أكتر. يبقى دايما لما ألاقي alloy أكيد في سبيس واحد بس في نقط واحدة بس هكتب على الأقل كلمتين. طب الألاي التانية اللي هستخدمها في الهيتنج كويل طبعا هي نيكل كروميوم. دول أحسن معدنين في توصيل الحرارة أو في يعني انتقال الطاقة الكهربية أو تحويل الطاقة الكهربية لطاقة حرارية، عشان كده بستخدمهم في الهيتنج كويل أو ملفات التسخين. Again, gold and copper alloy is used in making jewels, while nickel chromium alloy is used in making heating coil. بستخدمها في صناعة ملفات التسخين. Another question that says when a body raised up، لما الجسم يترفع لفوق، لو واحد رفع كده for example مثلا a brick طوبة مثلا أو حاجة زي كده أو شنطة المدرسة، what happened to its potential energy and its kinetic energy؟ اللي بيحصل لطاقة الوضع وطاقة الحركة. اتفقنا ان كل ما الجسم بيزود الهايت يزود الارتفاع او raised up بيرتفع لفوق بيزود potential energy، يبقى هيحصل increases للpotential energy. طب هيحصل ليه الkinetic energy طاقة الحركة؟ هيحصل لها decrease لان هما الاتنين دايما inversely proportional بينهم علاقة عكسية.
Again, when a body is raised up, its potential energy increases while the kinetic energy decreases. طاقة الحركة بتقل. Again, when a body is raised up, its potential energy increases while the kinetic energy decreases. Another question says heat transfers by three methods which are point, point and point. هنا بيقول لي الحرارة تنتقل عن طريق ثلاث طرق. طرق انتقال الحرارة هم ثلاثة فعلا، هما convection و conduction and radiation. Again, conduction التوصيل اللي بيمشي في السوليدز، convection الحمل ودي بتنفع تمشي بيها الحرارة في الليكويد وفي الجاسس، وكمان radiation تنفع تمشي بيها الحرارة في الجاسس والسبيس أو without material medium بدون أي وسط مادي. Heat transfers by three methods which are conduction and convection and also radiation. Heat transferred by three methods which are conduction, convection and radiation. Another question that says heat transfer through gases and liquids. هنا بيطلب مني طريقة انتقال الحرارة في الجاس وفي الليكويد، بس ناخد بالنا يعني عايز حاجة مشتركة بين الاتنين ما بين الجاس والليكويد. So it will be by convection. convection. طب حد يقول لي طب ما هو الجاس بينفع يمشي فيه بالراديشن بس ما تنفعش تمشي بالراديشن في الليكويدز، يبقى ما ينفعش اقول راديشن. لكن ايه المشترك بين الاثنين؟ الكومن ميثود او الطريقه المشتركه ما بين الجاس والليكويد هي convection. Heat transfers through gases and liquids by convection. Again, heat transfers through gases and liquids by convection. Another question that says heat transfers through solids from one end to another. هنا بيطلب مني انتقال الحرارة في السوليد، طبعا دي سهلة جدا، هي أكيد conduction. Again, heat transfers through solids from one end to another by conduction عن طريق الكوندكشن أو التوصيل. Another question that says heat transfers through gases by. هنا بيطلب مني في الجاس بس عايز طريقتين. طبعا الجاس احنا قلنا ليها نصيب الأسد في طرق انتقال الحرارة، وهي عندها طريقتين فعلا هما convection and radiation. convection and radiation. هنا سؤال مشهور جدا ومهم جدا يمكن من ايام برايمري 4، وسؤال بنحبه قوي، هو the heat transfer او the heat changes او the energy changes. انتقال او طرق تحويل الطاقه سواء كانت بقى heat energy او potential او kinetic او هكذا. تاني السؤال ده مهم جدا وسهل جدا وانا بنشغل فيه مخنا وعينينا. انا مش بحفظ السؤال ده خالص، لكن بطلب منك انك تشغل دايما مخك وعينك عشان تعرف السيستم ده او الديفايس ده او الجهاز ده او البروسيس دي العمليه دي بتحول طاقه ايه لطاقه ايه. فور اكزامبل مثلا لو طلبت منك قلت لك electric lamp changes what to what. المصباح الكهربي بيحول ايه لايه؟ هتقول لي انه بيحول electric into heat energy وكمان light. طب لو قلت لك electric fan المروحه الكهربائيه it will change electric into kinetic and so on. So now let's practice. نتدرب كده شويه في الجدول ده. سكول بيل جرس المدرسه، هنا بقصد بيه جرس المدرسه اليدوي اللي مش بالكهرباء. طب بيحول ايه لايه؟ بيحول kinetic into sound. kinetic energy into sound energy. طيب نمبر 2 vibrating rubber band. vibrating rubber band واحد بيهز وتر زي بالظبط وتر الكمانجا او وتر الجيتار. ايه اللي بيحصل؟ هو بيحول برضو kinetic into sound. طب بالنسبه للالكتريك بيل الجرس الكهربي، جرس كهربي هنا واضحه جدا من اسمها، يبقى بيحول electric energy into sound energy. electric motor الموتور الكهربي زي موتور الغساله او المروحه او حتى السشوار او الهير دراير، يعني كل ده بيحول electric into kinetic. طيب سؤال كتير قوي كتير ناس بيتلخبط فيه، photosynthesis process البناء الضوئي بيحول ايه لايه؟ البناء الضوئي اللي هيحصل فيه ان البلانت هياخد اللايت انرجي ويحولها لفود. طب الفود ده اتفقنا ان هو ايه؟ اتفقنا ان اي حاجه جايه من جوه الارض هنسميها كيميكال انرجي. الفود، كول الفحم، بترول البترول، ناتشرال جاس الغاز الطبيعي، كل السبستانس دي او الماتيريالز دي الطاقه اللي موجوده جواها هي كيميكال انرجي. طب نشوف مع بعض كده التحولات اللي درسناها دلوقتي. سكول بيل جرس المدرسه اكيد هيحول kinetic into sound. vibrating rubber band اهتزاز الوتر او اهتزاز وتر رنان مثلا زي الكمانجا او الجيتار بيحول برضه kinetic into sound. electric bell بيحول
electric into sound, electric motor بيحول electric into kinetic energy, and at last photosynthesis process it will change light energy into chemical energy. ناخد بالنا كويس قوي ان التحولات مش محتاج احفظها، لكن محتاج بس افكر واشغل دماغي واشغل عينيا شويه واعرف السيستم ده او الديفايس ده، البروسيس دي، العمليه دي بتاخد ايه وتديني ايه، بتاخد انرجي نوعها ايه وتديني انرجي نوعها او شكلها ايه. Another example that says correct the following sentences. Correct the following sentences. Number 1 says the liquid element which its molecule consists of 2 atoms is mercury. تفتكر مع بعض احنا درسنا في منهجنا 2 liquid element، بس هنا خد بالك كويس قوي انا بقول liquid element، محدش يتسرع ويقول لي water مثلا ولا alcohol، لا انا بقول element مش compound. ودرسنا في منهجنا 2 element بس هما اللي liquid، واحد consist of 1 atom، واحد تاني كان بيتكون من 2 atom. طب مين هو اللي كان 1 atom؟ هو الوحيد الليكويد ميتال، الوحيد الليكويد element وكمان هو ميتال، هو mercury. طب مين هو اللي كان بيتكون من 2 اتوم؟ هو كان نون ميتال وكان اسمه برومين. يبقى ده خد بالنا كويس قوي، درسنا 2 هم الموجودين في الطبيعه فعلا كده، 2 ليكويد اليمنت بس هم الموجودين في كل الطبيعه في حياتنا. واحد بس اسمه ميركوري وده ليكويد ميتال وبيتكون من 1 اتوم، واحد تاني اسمه برومين وده ليكويد نون ميتال وبيتكون من 2 اتوم. لكن بقى ووتر و الكحول وكل الحاجات ديت لا، دي compounds، دي مركبات مش element. عشان كده بقول كويس قوي please read the question carefully till the end word. لازم اقرا السؤال كويس قوي لاخر كلمه فيه. شوفوا بقى السؤال من تاني. سؤال بيقول لي the liquid element which is molecule consists of 2 atom، اكيد هيكون هو bromine مش mercury. Another question that says transfer of heat by conduction doesn't need a material medium. انتقال الحرارة عن طريق الكوندكشن ما بيحتاجش أي وسط مادي. اتفقنا مفيش وسط مادي معناها إنه بيمشي في السبيس. طب مين الطريقة اللي بتمشي بيها الحرارة في السبيس؟ طبعا هي radiation. Transfer of heat by conduction doesn't need a material medium, so it's wrong, and the correction التصحيح هيكون radiation not conduction. The transfer of heat by radiation doesn't need a material medium. Doesn't need a material medium. Another question that says سؤال تاني بيقول لي برضه correct the underlined word أو correct the following sentences. Energy in the car battery. Energy in the battery of the car. الطاقة اللي في بطارية العربية is potential energy. طيب السؤال ده يحير شوية. واحد يقول لي بطاريه العربيه الطاقه اللي جواها الكتريك، لا طبعا مش الكتريك، هي بتولد الكتريك انرجي. لكن ايه الطاقه اللي جواها؟ نفتكر مع بعض. هو ايه اللي جوه الباتري؟ في حاجه اسمها سلفوريك اسيد، في حاجه اسمها ليد، يعني مركبات كيميائيه. يبقى من اسمها كده اسمها كيميكال انرجي. كيميكال انرجي. ناخد بالنا هو بيقول الطاقه اللي جوه البطاريه مش اللي بتخرج من البطاريه. اللي بتخرج من البطاريه او من الكار باتري هي الكتريك، اوكي، لكن الطاقه اللي جوه البطاريه هي اسمها كيميكال انرجي، طاقه كيميائيه. Again, energy in the battery of the car is a chemical energy, not potential energy. Another question that says electric energy equal potential energy plus kinetic energy. الطاقة الكهربية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. طبعا مش الطاقة الكهربية خالص، امال الصح ايه؟ اكيد هيكون حاجة بنسميها mechanical energy. mechanical energy الطاقة الميكانيكية. Again, mechanical energy equal potential energy plus kinetic energy. equal potential energy plus kinetic energy. Wind is a permanent source of energy. الرياح هي مصدر دائم للطاقة. طبعا احنا عارفين كويس قوي ان المصدر الدائم الوحيد للطاقة هو the sun. امال بالنسبة للويند لا، الويند بنسميها renewable، مصدر متجدد للطاقة لانها بتخلص بس بيجي غيرها تاني، بتتجدد يعني بتخلص ويجي غيرها مرة تانية. يبقى wind is a permanent source of energy. طبعا لا، the sun is a permanent source of energy. الشمس هي المصدر الدائم الوحيد للطاقة. Again, the sun is a permanent source of energy. Another question that says سؤال تاني بيقول لي برضو ammonia consists of. ammonia غاز الامونيا او غاز النشادر او ماده اسمها النشادر، دي ماده مهمه جدا
in chemistry في الكيمياء، وكمان داخله في صناعات كتير جدا يمكن هنسمع عنها او سمعنا عنها كده في البيت مع ماما في المطبخ مثلا، هتستخدمها احيانا في صناعه بعض الكوكيز او حاجات زي كده، بعض انواع البسكوت. Ammonia consists of one oxygen atom and two hydrogen atoms. الامونيا بتتكون من 1 اكسجين اتوم و2 هيدروجين اتوم. طب حد يفكرني كده، هو السيمبل الرمز الكيميائي للامونيا كان ايه؟ نكتب مع بعض كده. هو كان ليها رمز كيميائي مهم جدا، كان اسمه NH3. شوف كده الرمز مع بعض، كان رمزها الكيميائي NH3. واتفقنا اثناء دراستنا للكيميكال elements and chemical compound، نشوف مع بعض الرمز ان من خلال السيمبل انا هقدر اجيب الاتوم that consists of this compound. طب هو اسمه او اسمها امونيا، اسمها او رمزها يعني NH3. يبقى فيها كام اتوم نيتروجين؟ اكيد 1 اتوم نيتروجين. وكام اتوم هيدروجين؟ اكيد 3 اتوم هيدروجين. يبقى لما يسالني يقول لي امونيا consists of، طبعا هنا في السؤال في كوريكت بيقول لي 1 اكسجين و2 هيدروجين، طبعا السؤال غلط خالص، لكن الصح هيكون 1 نيتروجين اتوم and 3 هيدروجين اتوم. 1 نيتروجين اتوم and 3 هيدروجين اتوم. يبقى ناخد بالنا كويس قوي ونكون حافظين بقى، دي محتاجه حفظ فعلا. السامبل درسناها في الاليمنت والكومباوند، طبعا كان درس مهم جدا ازاي نفرق بين الكومباوند والاليمنت. اتفقنا ان الكومباوند consist of different atoms، اتوم مختلفه زي الامونيا كده. احنا اتفقنا ان الكومباوند دايما اتوم مختلفه، لكن الاليمنت similar atoms، اتوم متشابهه. طب بالنسبه للامونيا هي كان فيها نيتروجين وفيها هيدروجين، يعني في اختلاف. ما دام في اختلاف يبقى الموليكيول ده كومباوند مش element. كومباوند يعني مركب لكن مش عنصر. تاني الفرق بين كومباوند و element: compound consists of different atoms but element consists of similar atoms. So now another question which is corrected the underlined word again. سؤال تاني برضه بيطلب مني correct. سؤال خاص بيونت 3، يونت جميلة جدا ودرسناها مع بعض in details بالتفصيل about diversity and classification of animal، يعني تنوع وتصنيف الكائنات الحية. السؤال بيقول لي lagomorphs have one pair of incisors in each jaw. اللاجومورفس او الارنبيات عندها one pair، عندها زوج واحد من القواطع في كل فك. طبعا لا، احنا عارفين لاجومورفس عندها two pairs of incisor in the upper jaw one pair of incisors in the lower jaw. عندها زوجين من القواطع في الفك العلوي وزوج من القواطع في الفك السفلي. طب هو هنا مطلوب مني اصحح كلمه ايه بالظبط؟ كلمه لاجومورفس. يبقى ناخد بالنا كتير قوي الطلبه بيقعوا في الغلطه ديت. ايه هو طلب مني اصحح لاجومورفس مش بقيه الجمله كلها. يبقى هشيل لاجومورفس واحط مكانها الكلمه المناسبه. طيب مين هي او مين هم الفايلم او الفصيله اللي عندها one pair of incisor in each jaw، زوج واحد بس من القواطع في كل فك؟ هي فعلا rodents، القوارض هي اللي عندها one pair of incisors in each jaw، عندها زوج واحد من القواطع في كل فك. rodents have one pair of incisor in each jaw. Another question that says mass number is known as the number of protons existed in an atom nucleus of an element. الماس نمبر هي عدد البروتون الموجودة في النيوكليوس. لا طبعا احنا اتفقنا ان الماس نمبر هو the summation او the sum، مجموع حاجتين مع بعض هما البروتون والنيوترون. طب هنا بيقول لي بروتون بس. طب مين هو البروتون بس ده؟ اكيد هو atomic number او العدد الذري، وده حاجة مهمة جدا في الكيمستري ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل الترم الجاي وكمان في بريب 2. atomic number العدد الذري هو number of protons or the electron. طب هنا ما قالش الكترون، اوكي ما عنديش مشكله، لان هو فعلا الاتوميك نمبر عدد البروتون بس او الكترون بس. لو قال لي بروتون بس اتس اوكي، الكترون بس برضه اتس اوكي. لكن الماس نمبر is a summation or is a sum of the proton and the neutron inside the nucleus. ناخد بالنا كويس قوي ايه الفرق بين mass number واتوميك نمبر. mass number واتوميك نمبر. Another question that says an atom third level، مستوى الطاقة الثالث is saturated with 8 electron. طب السؤال ده كتير قوي طلبة بنقع فيه كده وبنغلط فيه. طب ليه واحد يقول لي هو المستوى الثالث بياخد 8؟ اوكي طب ما السؤال صح كده، احنا لما بنوزع بنعمل configuration بقول 2 8 8 8 and so on. لا دايما لما يقول لي saturated يعني بيتشبع بكام الكترون، يعني هو ممكن يتحمل كام الكترون يعني at the maximum، باقصى قوه ليه.
طب احنا درسنا رول مهم جدا، كان بيعرفني كده كل energy level is saturated with how much electron or how many electron. كل energy level بياخد تقريبا كام الكترون. طب حد يفكرني كده الرول ده كان ايه؟ اكيد طبعا كان هو 2n to the power 2. طب ان هنا symbol for what؟ symbol للانرجي ليفل نمبر، لرقم المستوى او رقم مستوى الطاقه. طب نفتكر مع بعض، هو كانوا K L M N. اوكي، K كان نمبر 1، يبقى هقول 2 باي واشيل n واحط مكانها 1 باور 2. اوكي طيب، يبقى 2 باي 1 باور 2 هيديني 2. يبقى لما يقول لي K او the first energy level is saturated بيتشبع بكام الكترون؟ هقول له 2 الكترون. 2 الكترون ده بالنسبه لك. طب بالنسبه ل L برضه نستخدم نفس الرول او نستخدم نفس القانون، يبقى 2 باي 2. طب ليه هنا قلت 2؟ لان هو L هو نمبر 2 equal 2 باي 2 باور 2 يعني 4 يعني 8 الكترون. ناخد بالنا الكلام ده مختلف جدا عن موضوع الكونفيجريشن. يمكن في اول 2 انرجي ليفل اوكي الدنيا مش غريبه 2 8 اوكي، لكن بالنسبه لام وان هيبقى في اختلاف شويه. طب 2 باي ان هتبقى 3، هي مستوى الطاقه الثالث third level باور 2 يعني 3 باور 2 يبقى 9 باي 2 equal 18. يبقى لما يقول لي the third energy level مستوى الطاقه الثالث is saturated بيتشبع بكام الكترون؟ هقول له 18 الكترونز. طب بالنسبه ل N the fourth energy level هو المستوى الرابع، يبقى 2 باي 4 باور 2 it will be 4 باور 2 يعني 16. محدش يقول لي 4 باور 2 يعني 8. ناخد بالنا باور 2 معناها النمبر باي itself، الرقم ده بضربه في نفسه. 16 باي 2 equal 32، يبقى 32 electrons. يبقى ناخد بالنا كويس قوي ان لما يقول لي كلمه saturated، كلمه يتشبع بكام الكترون، انا بقصد بيها الرول ده، بقصد بيها الرول 2n to the power 2. الفيرست بيتشبع ب 2 الكترون، second is saturated with 8 الكترون بيتشبع ب 8، الثيرد بيتشبع ب 18 السؤال بتاعنا في الكويستشن دوت، الفورث بيتشبع ب 32 الكترون. يبقى بليز اعزائي الطلبه ناخد بالنا كويس قوي، هو طالب مني اعمل configuration ولا طالب مني الساتوريشن التشبع او مستوى الطاقه ده بياخد كده ماكسيمم كام الكترون. طب واحد يقول طب ايه الفرق بين الاثنين؟ معلش يعني اعذرونا شويه، هنعرف الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله in secondary stage في المرحله الثانويه، لان الموضوع طويل شويه. هناخد حاجه اسمها زي ما احنا درسنا انرجي ليفل كي ال ام ان او بي كيو، هنعرف حاجه ثانيه اسمها سب انرجي ليفلز وحاجه اسمها اوربيتالز، قاعده هوند لمال الاوربيتالز. قصه طويله شويه مش هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي، لكن بس عايز الفت نظرك مهم قوي دلوقتي اني عندي حاجه اسمها configuration 2888 اوكي، حاجه ثانيه اسمها saturation تشبع الكترونات او تشبع الانرجي ليفل. الانرجي ليفل بياخد كام الكترون؟ اول واحد او كي بياخد 2، الثاني بياخد 8، الثالث 18 ده مش في التوزيع ده في الساتوريشن، والرابع بياخد 32. طب نشوف السؤال مع بعض كان بيقول لنا ايه. السؤال كان بيقول لي an atom third energy level مستوى الطاقة الثالث is saturated بيتشبع with 8 الكترون. طبعا لا هي مش 8 هي 18 الكترون. نشوف مع بعض السؤال. an atom level is saturated with 8 electrons 18. هنا السؤال ده لو كان بيقول لي configuration كنت هقول 8 صح اوكي، لكن هنا بيقول لي saturation تشبع الالكترونات. Give an example for each of the following. هنا سؤال مهم قوي. طبعا عارف ان كلمه give بالنسبه لنا بتعمل لنا حساسيه شويه بمناسبه give reason يعني، لا ناخد بالنا كلمه give an example يعني ادي مثل. هنا مش بقول give reason، انا بقول لك اديني example اديني مثل. طبعا ده سؤال سهل جدا، اكيد اسهل كتير قوي من give reason. Give an example for each of the following. Number 1 hibernation in amphibian. انا عايز amphibian يعني حيوان بر مائي، بر مائيات، يكون بيعمل hibernation او بيعمل بيات شتوي. طب مين اللي بيعمل hibernation او بيات شتوي؟ هو طبعا frogs او الضفادع، وكمان toad الضفادع الاكبر شويه في الحجم. hibernation in amphibians it will be frog الضفدع. Another question that says estivation in animals الخمول الصيفي في الحيوانات. مين بيعمل estivation؟ عندنا اكتر من animal بيعمل estivation زي مثلا جربو حيوان الجربوع، وكمان some insects. طبعا حيوان الجربوع قلنا حيوان هو شبه الفار شويه لكن ديله اطول شويه من الفار.
aestheticization in animals جربوع and some insects جربوع حيوان الجربوع وبعض الحشرات. migration in birds هجرة الطيور. هجرة الطيور عايز طائر يكون بيهاجر، طبعا اكيد هيكون quail bird طائر السمان، طائر مشهور جدا and it migrate from south Europe يهاجر من جنوب اوروبا from south Europe to north Africa لشمال افريقيا in winter في الشتاء searching for more lighted and more warmer areas for reproduction. هو بيهاجر طبعا عشان بيلاقي عندنا هنا في شمال افريقيا زي مصر مثلا مناطق اكثر دفئا واكثر اضاءه، وده بيساعده في عمليه الريبرودكشن، عمليه التكاثر او عمليه التعايش عموما. يعني طبعا الجو في اوروبا دلوقتي بيكون برد جدا، فالكويل بيرد او طائر السمان ما بيستحملش البروده العاليه قوي اللي هناك ديت. Another example of give example in these questions camouflage in plants. camouflage in plants ظاهرة التمويه في النباتات. مين ممكن يعمل كده؟ طبعا هم نباتين مشهورين جدا. ليف انسكت حشرة الورقة وشفنا لها صورة مهمة قوي. وكمان ستيك انسكت حشرة العود، ودي حشرة بتشبه البرانشز او فروع النباتات. camouflage in plants, leaf insect and stick insect. The last question says camouflage in animal. مين بيعمل camouflage in animal؟ طبعا حيوان مشهور جدا هي chameleon او الحرباية. chameleon it can color itself by the surrounding environment to escape from enemies or to hide from enemies. هي بتختبئ من الأعداء بالطريقة ديت انها بتلون نفسها بلون البيئة المحيطة. camouflage in animal very important example it will be chameleon. So now my dear pupils we have reached the end of our episode today, so I'm afraid I must leave you now and I promise you to meet again next Wednesday inshallah.